የጀመረበት እንደሆነ ሁላችንም ምንረሳው አይመስለኝም አይደል? የተረገምንበት በእኛና በባቡ መካከል ጥል የተፈጠረበት በአጠቃላይ 5500 ዘመን በአንድ ቀን በመቁረጥ 5500 ዘመን የተቀጣንበት ምዕራፍ የሚጀምረው በተለብዬ ያልኩ አምላክ ነው ተወልጄላለሁ የሚለውን ለማጠየቅ ነው። ይዛችሁ ነው ግልጽ ሐሳቡ ምን ማለት ነው? የዛን ጊዜ በገነት አዳም ወደ ተነስለ እኔ ፈርቼ ተደብቻለሁ ያልከኝ እኮ እኔ ነኝ አለ። ትንቢቱ ለመፈጸም ማለት ባጭሩ ይህንን ለማድረግ ምን አለ? ወልድ አያውቃትም አለ። ባጭሩ ኋላ ላይ ሰብሰብ በስም እሺ፣ በአካል እሺ፣ በግብር አንድ ሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። ደግሞ ወደዛ ጠለቅ አድርጌ ልስፈር ኩነት እንባላለን በስላሴ በትምህርተ ስላሴ አስተምሮ ኩነት ማለት ምንድን ነው ከተባለ አብ ልብ ሲበረም ያዙ አብ ምን አልኳችሁ? ጀተሳን ስሪዱ ቢሳ ደገፈዳ ጀተሳን ስሪዱ ቢሳ ቡቃና ለመለኮሰ ኩዳን ጉባራ ተከዘ አከርቱን ደደቢኖፊስ ዋቀዮ ዱርሴ ከነኒ ቆጴሴ ሆጂ ጋሪ ሰነስ አከወጀኑፍ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡመምኔ ጀዳ ከታበረት መጽሐፉ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እንደሆነ በዚህ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንመላለስበትም ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ላዘጋጀው በጎ ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጠረን ፍጥረቱ ነንና አለ። ፈጣሪ ማን ነው? እሱ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ከሆነ ኡማን አዮተ ኡማንማ ዋቀዮ ደግሞ ማለት ነው። ከናፍ ዋቀዮ መቃን ኢየሱስ የዱኩን ማልን መቃን ፎኑማሳት መቃን ነሙማሳት ማሊፍ ነመተ ሙቱ ነመተው ደደም ማልጀደ ሀይቺ ሙቲ አካ ኢሰፈካኑፍ ጀ ነገሱ መጀዳ ሙተከሰፈካኑፍ ጀዳኒ ኢንሞኑ ፈካተ አርጊተኒ ሙቲ አካ ኢሰፈካኑፍ ገረዋ ቁማ ተከጉደኑፍ ዋቀዮ ገረኬኛቲ ኡፌ ሙቲ ኢሰተከ ጉደኑ ክርስቶስን አካ ኡፈኑፍ ከናል ጀደ ሮሜ በቀና ሰገል ለኮሰ ሰንተነ ደበለቲ ጋፈን ጥምሩ ሮሜ በቀና ሰገል ለኮሰ ሰንጉባረት አምስት ቁልቁሉን ጳውሎስ አከዘደት ዱበት ረገፈዳ እንስጀድ አቦቲ ከኞጂ እርሱም አባቶቻችን ናቸው እነርሱም አባቶቻችን ናቸው ከነርሱም ክርስቶስ በሥጋ ተወለደ እርሱም ከሁሉ በላይ የሆነ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ይላል። እንስጀድ ዋቃ በረበራን ኤብፈሜዳ ዋቃ በረበራን ጀቹን ኢየሱስ ክርስቶስ አርጊተኒ እንስ እርገጀደ ቦደ ኪታበረት ጋበሩበቱ አቦቲ ኬኛ ራኩመ ደገኘ እንስ ክርስቶስ ሆኒን ከንደለት እንስ ጀድ ሁሉማ ኦልከንተ ዋቃ በረበራን ኤብፈሜዳ ቁልቁሉም ጳውሎስ ማሊ ፈከዘ ደረፍ በእኛ ዳፍ በከተኛ ቦይ አከሰፈካኑፍ ንፈካት ለምን ከን ዋቀዮ ጋፈተ ክርስቶስ ዋቀ ጎንከዳ ነመ ጎንከዳ ምትየረን ፍጹም አምላክ ፍጹም ምን ፍጹም ሰው ደግሞ ፍጹም መታመኛው ፍጹም እግዚአብሔር ነው አይደለም? እየሰማችሁ ነው? ከናፍ ለምን ጎንከተ ቁልቁላይ አብዲንሳ ሁሉምቱ የኑረት ዋቀዮረት ከናፊ ዋቀዮ ክርስቶስ ኢየሱስ ነመ ጎንከተ ነመ ቁልቁሉ አለምና ሳን ቁልቁሉ ወንተ ፈይ ቁልቁለት ዱሬና ራም ቁልቁለት ወንዳቴ ፍለቴ ቁልቁሉን ዮሐንስ እንሰሩግ ማልጀዳ ክርስቶስ ፈን ቁልቁለት ዱሬ ማርያም የረፉለቱ ዱሬ ማርያም አኩማ አዳን ያቆስ ዱበተ ዋቀዮ አዳን ሰሚራ ገረቢታስ ገረካባስ ገረኪባስ ኢላለ ኡርጌን ፈተ ዳውቀተ ኢንመሳ ቶኪቻ ጃለቱ ገረኬቲ እርገጀደ ቦደ ማልጀደ ዮሐንስ እንዲ ደማስቆ ንስሩግ ማልጀደ ኢንጀደ ሰሚራቲ ነማ ኢንመሳ ኢትከኑ አብናን ዱሬ ማርያም ቁልቁለት ኢትከኑ ሙትሞ ሸራ አከፉዳኑ ማሊፍ ቁልቁለት ታተ ከን አርገምቱ
nu maal akka taanuuf qulqulloota gonka taane namni gonka ta'e gara Waaqayyootti. Inni tokko kana lammaffaa irratti maaliif na dhiiste waaqa koo kan jedhe tokkos amma barsan akkuma jedhe gara Waaqayyootti tokko akka dhiyaannu fakkeenya nu ta'uudhaaf gidiraa keessatti qormaata keessatti inni kan biraa dhiyeessa seexanaatiif akkas godhu. Seexanni yeroo tokko yeroo inni ija bane waaqa jedhu yeroo inni beela'u nama jedhu kanaaf qormaata keessa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Seexanni abbootiin darban yeroo jawwee gurguddaa ajjeesuu barbaadanii maanguddoota gaafadhaa anannoo kan jedhamu jira waan akka diimataa itti keessa ibidda keessa dhagaa bulbuluu ibidda keessa godhaniiti dhagichi ibidda yeroo fakkaate fooniin maran isa jechuudha. Fooniin erga maranii booddee jawwee biyya Ijibbaachise sana bineensa biyya Ijibbaachise sana fooniin yookaan mooraan ibidda anannoo isaa ramaxa ta'e sana keessa galchanii maal godhu itti darbatu. Inni maal jedheet liqimsa fooni jedhee yeroo liqimsu jawwee sana maal godhu bakka lamatti addaan dhoosee biyya nagaa taasisa. Jawwichi sun eenyudha? Daabiloos isa ajjeesuuf jecha gara ofiitti akka dhufuuf jecha waaqa koo yeroo jedhu Kiristoos inni waaqadha. Waaqa foon dubree maaraamiin dhufe. Kanaaf seexanni maal godhe gara isaatti dhiyaate. Egaa uumamadha jechuudhaan waaqa se'een baqachaa ture jedhe yeroo bira ga'u akkuma jawwicha keessa foon ibiddaan maranii ka'an sana foon isaatiin waaqummaa isaanii dhokse seexana maal godhe hidhaa ibiddaatiin qabannaa sibiila cancala ibiddaatiin erga qabee booddee sana booda maal godhe jabaa sana erga hidhanii mana isaa saaman akkuma jedhe Si'ool keessatti erga hidhee booddee sanyii addaa hundumaa baafatee bakka beenyaas ta'e fakkeenyaas ta'e seexanas dhiyeessee inni waaqa ilma waaqaati waan ta'e waaqni immoo waaqa qabaa jedhe. Waaqni waaqa qabaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Waaqadha. Isatti amanna. Galanni isaaf haa ta'u. Galateeffadhaa waaqa kana isa qabna nuti isatti amanna. Inni lammaffaan ergaa qulqulluu Phaawulos gara Xiimotewositti amma ka'ee giddu galeessa namaa fi waaqa kan ta'e ammuma kana deebiin kun hin deebisa. Giddu galeessa waaqaaf namaa kan jedhame inni tokkichi Yesuus Kiristoosidha. Giddu galeessa jechuun kun waaqaa gadi jechuudha. Dhagaatu guddaan giddu gala jechuun amma akkuma argaa turre Waaqayyo inni abbaa ilma abbaaf hafuura qulqulluu wajjin waaqeffamu qaama sadan keessaa qulqulluu tokko kan ta'e nama ta'e yeroo jennu abbaan nama hin taane reefu dhaggeeffatanii turtanidha. Abbaan maal hin taane jennee nama hin taane hafuurri qulqulluun nama hin taane reefu akkuma qomni sadaffaan qeensadha addadha akkuma jenne Yesuus Kiristoos nama dhugaadhas waaqa dhugaadhas nama gonka waaqa gonka yoo ta'e abbaaf ilmi hafuurri qulqulluun waaqa tokko yeroo jennu isaan keessaa qaamaan waaqummaadhaan tokkodha, amanummaadhaan tokkodha, addunyaa dabarsuudhaan tokkodha, uumuudhaan jiraachisuudhaan abbaan ilmi hafuurri qulqulluun tokkodha. Maal jedha abbaan Yaaqoob Qiddaasa irratti abbaa ilmi hafuurri qulqulluun hin jabeessu, abbaa ilmi hafuurri qulqulluun hin murteessu, abbaa ilmi hafuurri qulqulluun ni qoratu, abbaa ilmi hafuurri qulqulluun hin jajjabeessu jedhamuun jira. Jedhee erga warra ta'e maal jedha seetanii akka sirna uumamaatti Abrahaam Yisaaqiin akka ajaju Yisaaq Yaaqoobiin akka ajaju sana miti. Abbaan abbaa waan ta'eef ilman ajaju, ilmis ilma waan ta'eef abbaadha gadi miti. Hafuurri qulqulluunis akkasuma jedhamiti jira. በፍጥረት ስርዓት አብርሃም ይስሐቅ እንደሚያዘው ይስሐቅ ያዕቆብን እንደሚያዘው አይደለም። አብ አባት ስለሆነ ልጁን አያዘውም። ልጅም ወልድም ልጅ ስለሆነ ከአብ አይበልጥም። መንፈስ ቅዱስም ትክክል ነው ይላል አይደል? አመላላ አባንስ ኢልሚ አፉር ቁልቁልን ቶኮዳ ጋፈጀነ አከሰነ ኡመማ ሰነንሰኢኒ ወልዱራን ካኢኒ አከኒ አጀጁ አከኒ ዱርሱ ሰነንሰኢኒ abbaan ilman caalu ilmi abbaan caalu akka namaatti ni madaaliin dhaloonni sun dhaloota kana miti. Erga jedhee booddee abbaan nama hin taane hafuurri qulqulluun nama hin taane ilmi Yesuus Kiristoos garuu nama ta'e. Nama ta'e yoo ta'e immoo nama keessas bakka namaas bu'ee waaqas immoo waaqummaa isaa ta'e dhiisiin waaqas nama soroo jennu
nama birattis gadi buunee Beetelemitti argine jedhaniiti jedha. Gadi yeroo buunu hammannaa ishee irratti ilma ishee argine samiitti yeroo ilaalan ergamoonni Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin argan. Kanaaf lafarratti maalaatu nageenyi ta'eera, samii irratti immoo galanni Waaqayyoof haa ta'u jedhanii waan jedhu. Amma dhaloota kanatti torban irraan faarfannamuun faarfa. Kanaaf nama birattis argine Waaqa biras inni Waaqadha jira. Giddu galeessa jedhamee kan inni namaas Waaqas tokko ta'ee ofiisaan ofitti nu araarse. Ofiisaan ofitti maal nuuma? Ofitti nu araarse argitanitti. Ofiisaa nama araarsuudhaaf dhufu. Eenyutu araarsuu danda'a? Beezaa ta'ee kan beenyaa isa dhumaa ta'e kan amma araarsummaan qulqullootaa kan biraadha. Araarsummaan Kiristoos fooniin raawwate sun inni Waaqa waan ta'eef namas waan ta'eef namummaa isaatiin waaqummaa isa todhiisin waaqummaa isaatiin namummaa todhiisin waloomaan reefu maal jennu tawaahidoo alala batawaahidoo ከሁለት ባህሪ ከአምላክነት ባህሪና ከሰውነት ባህሪ ብለናል እኮ ቅድም መምህራችን በሚገባ ስለገለጸ አመሉማ ነማፍ አመሉማ ዋቁማ ቃማ ነማፍ ቃለ ዋቁማ ቶኮታሲ ስጋፈ ጀሉ ዋቃፍ ነመገዱቲ ፌንዋን ኡፈቴፍ ግዱ ገሌሰ ነማፍ ዋቀዮ ጀደለ መለ አንጎዳን ኢሳ ገዲተኤ ሚቲ ኢኒ ዋቀ ሁንዱማ ኡመከተ አኒፍ አባን ቶኮ ጀደ ዮሐንስ በቀና ኩራን ለኮሰዶ ወሊገለራ ተግባብተናል። እየተግባባን ነው። እርግጠኛ ናችሁ? አኒፍ አባን ቶኮ አባን አነኬስ አከጅሩ አኒስ አባ ኬስ አከንጅሩ ሁንበክተኒ ፊልጶስ ጋፊ ጋፈተትረሚት ዮሐንስ በቀና ኩራፉ ለኮሰዶት ጉባረ በሩምሰ ሳቲ ቁፌቲ አባኑቲ አገርሲሲ ኑጋአት እንጀናን ማን ፊልጶስ በረከን እንዱማን ወጅን ጅራቴ abbaanatti agarsiisi jetta aniif abbaan tokko akka taane abbaan ana keessa akka jiru ani abbaa keessa akka hin jiru hin beektanii jedhee kan dubbate Kiristoos foon uffachuu isaatiin nama wajjin jira. Beetelemitti argineerra samii keessatti immoo ergamoonni ol laalan abbaa Hafuura Qulqulluu wajjin galateeffama. Kanaaf giddu galeessa namaa fi Waaqaa kan qabnu jedhee kan dubbate aangoodhaan xiqqeessatu hin ta'in Phaawulos galeefi waan jiruufi kanaaf Kiristoos giddu galeessa namaa fi Waaqa gidduu jedhame malee Waaqa abbaatii gadi Waaqa ilmaatii gadi waan ta'eef miti. Inni Waaqa ilma Waaqaa abbaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin tokkummaaf galateeffamuudha. Waaqa yeroo wajjin haa ta'u ቃልዎትን ያሰማልን፣ ለወንድማችን ቃልዎትን ያሰማልን። በሚገባ ጥያቄውን አድረስ ለማድረግ ተሞክሯል። መምህራችን ላለን ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24:36 ላይ እና ምን ለማለት ተፈልጎ ነው መምህራችን እዚህ ላይ ሲል? እሺ በቅድሚያ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንደማመሰግነው የተከተለን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጥያቄውን ሰምታችኋል አይደለ? ምንድን ነበረ? ምክንያቱም ለእናንተ ስለሚመለስ ከእናንተም የመጣ ስለሆነ እናንተ ልትናገር ገባ። ምንድን ነው የሚለው? አይሰማችሁም? ድምፅ የጨምርበት ታዲያ ነገሩኛ ስለማንሰማ ነው። አንተ ተናገር ነው። እሺ ልንገራችሁ። እኔ ባጭሩ ሀሳቡን ጠቅለል ለማድረግ የተጠየቀው ጥያቄ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 36 ጀምሮ ያለ ነው። በእንተሰ ይእቲ ዕለት ወይእቲ ሰዓት አልቦ ዘየአምራ ኢመላእክተ ሰማይ ወወልድ ዘእንበለ አብ ባሕቲቱ። ያችን ቀን ከአብ በቀር መላእክት የሚሆኑ ልጅም ቢሆን ከአብ በቀር የሚያውቃት የለም ይላል። ሲጠቀለል ግን ምናልባት ጥያቄው የሚሆን ልጅ የሚለው ወልድ የሚለው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ቅድም መምህራችን ሲያስተምሩ ከሦስቱ አካላት ማን ነው ሰብኮ ነው ያሉ? ሕፃናት ዝም እንዲሉ አድርጓቸው። እየሰማችሁ ነው አይደለ? ምንድን ነው ተቆጣችሁ? አንድ አኩፋችኋል። ማን ሰብኮ ነው ያሉ መምህራችን? ማን?
እኔ አልንቀሳቀስም ካልነገራችሁ ሁላችሁ ማን ሰፈነ ነው ያሉ? ወልድ ሰፈነ ብለዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄው ሰው የሆነ ወልድ አያውቅም ወይ የሚል ሀሳብ ያስተጋባል በውስጡ። ስለዚህ ምን ማለት ነው በኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ እይታ የሚል ነው። በደንብ ያዛችሁ ጥያቄ እንግዲህ እኔ ነው ነው እናንተ የራሳችሁ ድርሻ። ስለዚህ መጀመሪያ ስለምን እንደሆነ ልንገራችሁና የተወሰኑ ነገሮች ከዚያ በኋላ እነዚያን በዝርዝር ሄድባቸዋለሁ። አንደኛ ስለምን እንዲህ እንደተባለ ትንቢቱን ለመፈጸም ያዛችሁ። አንደኛ ትንቢቱን ለመፈጸም፣ ሁለተኛ ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ፣ ሶስተኛ በግብር ስላልተገለጠች፣ አራተኛ በደንብ እናንተ ናችሁ የምትነግሩኝ ኋላ እኛ በዝግጅት እንድንኖር ነው። አራት ነገሮችን ነገርኳችሁ። የመጀመሪያው ምንድን ያልኳችሁ? ትንቢቱ ሁላችሁም በሉት እስኪ። የመጀመሪያው ምንድን ያልኳችሁ? ትንቢቱን ለመፈጸም። ወደኋላ ውሰድ አድርጋችሁ እንግዲህ ስለ ትንቢት ካነሳን ያው መቼም ሁላችንም ኦሪት ዘፍጥረትን ያላነበበ አይኖርም ብዬ አስባለሁ አይደል? አንባችሁታል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ጀምሮ በተለይ ምዕራፍ 3 የሁላችንም ጠባሳ ያለበት ስለሆነ የሰው ልጅ ውድቀት የጀመረበት እንደመሆኑ ሁላችንም የምንረሳው አይመስለኝም አይደለ? የተረገምንበት በእኛና በእባቡ መካከል ጥል የተፈጠረበት በአጠቃላይ 5500 ዘመን በአንድ ቀን በመቁረጥ 5500 ዘመን የተቀጣንበት ምዕራፍ የሚጀምረው በተለይ ደግሞ ለሴቶች የሆነው እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ምን ይላል? አዳምና ሔዋን ዕፀ በለስን ከበሉ በኋላ ከመሸም በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ እየገለጣችሁ አንብቡት። ከመሸ በኋላ እግዚአብሔር በገነት ሲመላለስ አዳምና ሔዋን ምኑን ሰሙት ይላል? ድምፁን ሰሙት። በዚህ ጊዜ ምን አሉ? ፈሩና ተሸሸጉ። ከዚህ በኋላ ከተሸሸጉ በኋላ እግዚአብሔር ምን አለው? አዳምን አይቴሃሎከ አዳም ወዴት አለ? ምን አልኳችሁ? ሁላችሁም በሉት። አዳም ወዴት አለ ብሎ ጠየቀው። ከዚህ በኋላ አዳም ምን ብሎ መለሰ? ድምፅህን ሰምቼ ፈራሁና ተሸሸኩ አለ። ለምን ተሸሸኩ? አትብላ ካልኩ ጥያቄው ነው የምነግራችሁ። ከዕፀ በለስ በላህን ብሎ አሁንም ምን ጨመረ? ጥያቄ ጨመረ። ከዚህ በኋላ እኔም አንተን ስሰማ ራቁቴን ስለሆንኩኝ እርቃኔን ስለሆንኩኝ ፈራሁ አለ። ማን ነገረህ አለው። በአጠቃላይ ሔዋንንም እባቡን ጠይቋቸዋል አይደለ? እዚህ ላይ እግዚአብሔር ገና ሰው አልሆነም፣ ትንቢት እየተናገረ ነው። ግን እግዚአብሔር ስለማያውቅ ነው አዳምን የጠየቀው። የት እንደተሸሸገ አያውቅም ነበር? ያውቅ ነበር? ሁላችሁም ግን ምን አለው? አዳም ወዴት ነህ ብሎ ጠየቀው። ይህ ምን እንደሚያስረዳ ነው ሲሉ አባቶቻችን በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ቅድም መምህራችን እንዳስተማሩ ከሶስቱ አካላት አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ከምንላቸው አንድ አምላክ ሶስት ስም፣ ሶስት አካል፣ ሶስት ግብር ካላቸው አንዱ በተለየ አካሉ፣ በተለየ ግብሩ፣ በተለየ ስሙ፣ በአንድነት ባህሪው ያ የተለየ ስሙ ወልድ፣ የተለየ ግብሩ መወለድ የሆነ አምላክ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እንደሚያድነው ሲነግረው ነው። ምን ብሎ? የት አለ በመቃብር የት ነው ብሎ ደግሞ ከሲኦል እንደሚያወጣው ሲነግረው ነው። ሀሳቡ ግልጽ ነው። የማያውቅ ስጋ ባጭሩ ስገልጽላችሁ የማያውቀውን ስጋ ለብሼ ወይም ደግሞ እውቀት የተገደበበትን ያንተን ስጋ ለብሼ ከመላእክት ባህሪ ያለ አይደለ ያንተን የወደቀውን ባህሪ ነገር ግን አንጽቼ የወደቀውን ስም ወደ ተታብሶ እንዳትወስዱት ማለት እሱን አንጽቼ ያንተን የማያውቀውን ስጋ ተዋህጄ የተደበቀን ነገር ማየት የማይችለውን ስጋ ተዋህጄ ምን እላለሁ ሲለው ነው አድንሃለሁ። ግልጽ ነኝ ሀሳቤ? ምንድን ነው ያልኳችሁ? የማያውቀን ስጋ ተዋህጄ ምን እያለው ነው? አድንሃለሁ። ስለዚህ ስለ ትንቢት ያልኳችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 26 በነገራችን ላይ በሐዲስ ኪዳን ብዙ አሉ አይደል? ለምሳሌ አልዓዛር ላይ ስንሄድ አልዓዛር ወዴት አለ ብሏል አይደል? እጓል ላይ ጠየቀ። ወዴት አለ? መምተኞቹም ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ በሐዲስ ኪዳን። የሐዲስ ኪዳን ራሱን የቻለ ስለ ክርስቶስ የምንተረጉምበት ትርጓሜዎች አሉ። እነዚያ ሁሉ ጥያቄዎች ግን ስለ ትንቢት የሚለውን መልስ ለመመለስ ቀድሞ በገነት አንተ ዕፀ በለስን በበላ ጊዜ እኔ አዳም ወዴት ነህ ብዬ ያልኩ አምላክ ነው ተወልጄልሃለሁ የሚለውን ለማጠየቅ ነው። ይዛችሁ ነው። ግልጽ ሀሳብ ምን ለማለት ነው? የዚያን ጊዜ በገነት አዳም ወዴት ነህ ስልህ እኔ ፈርቼ ተደብቄያለሁ ያልከኝ እኮ እኔ ነኝ።
አለው። ትንቢቱ ለመፈጸም ማለት ባጭሩ ይህንን ለማድረግ ምን አለ? ወልድ አያውቃትም አለ። ባጭሩ ኋላ ላይ ሰብሰብ አድርጌ እነግራቸዋለሁ። ትንቢቱ ለመፈጸም የተባለ በግብር ስላልተገለጠ ለማን ነው? እሱ ምንድን ያልኳችሁ ሁለተኛው ሰው መሆኑን ለመግለጥ ወይም ደግሞ ለማረጋገጥ አባቶቻችን በትርጓሜ ሲተረጉሙ እንዲህ ይላሉ። እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲመጡ ለአቅርቦተ ትስብእት ለአቅርቦ ሰይጣን ወይም ደግሞ ለአቅርቦተ ሰይጣን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ ምን አልኳችሁ? በደንብ በሉ እንጂ ሲዘመር ብቻ ነው አይደል የምታጨበጭቡ? ምንድን ነው ያልኳችሁ? በዚያስ ደግሞ ሰይጣንን ለማቅረብ ምክንያቱም ይዞ ለመቅጣት በገዛ ፈቃዱ የወሰዳቸውን ምርኮኞች ለመመለስ ምን ማለት ነው? ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ የሚለው ሊቃውንት እንዲህ ይላሉ። አኮ እያይምሮ ህቡአተ አላ ከመ ይሃብ መካነ ለጥንተ ትስብእቱ ዘኢየአምር ህቡአተ። ሊቁ ሲተረጉም አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ማንሳቱ የማያውቁ ነው አይደለም። ታዲያ ለምንድን ነው ትለኝ እንደሆነ አስቀድሞ የማያውቅ ሥጋን እንደተዋሃደ ለማጠየቅ ነው። መምህራችን ቅድም ሲያስተምሩ ስለ ነገረ ሥጋዌ ሲያስተምሩ ብዙ አይነት ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በውጭ በተለቀቀ ቀደመ ዘመን ጊዜ ጀምረው ከነዚያ መካከል ከሰማይ ወረደ የሚሉ አሉ። ከዚያ ደግሞ አይ እንደዛ አይደለም በድንግል ማርያም ዝም ብሎ እንደ ውሃ ገብቶ ወጣባት እንጂ ምትሃት ነው የታየ ነው የሚሉ አሉ። እንደዛ ማለት ነው ሥጋን አልነሳም መስሎ ታየ ነው። መምሰልና መሆን ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እንዴት እንደተገለጠ አንብቡት እሱ። ስለዚህ እኔ ምትሃት ሳልሆን ከሰማይ ሥጋን ያወረድኩ ሳልሆን የሰውን ልጅ ሥጋ የተዋሃድኩ የማያውቅን ሥጋ የተዋሃድኩ እኔ ነኝ። እኔ ባያውቅ ኑሮ እንደኛ ባይታመም ኑሮ እንደኛ ባይሞት ኑሮ ሰው ነው ልንለው እንችላለን? ታዲያ መጥቶ በቤተልሔም ዝቅ ባለ ቦታ ወደ ግብፅ መሰል አጠቃላይ በሥጋ ሰይጣን በዲያብሎስ ላይ ባመጣው መከራ ተበትኖኛል ነፃ ያወጣ ሰውነቱን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ይህንን ያለው ምን ለማለት ነው አልኳችሁ? ሁለተኛው ሰውነቱን ለማረጋገጥ። ስለዚህ የማያውቅ የት ነው ሲል እውነትም ሥጋ ለብሷል የሚል ሀሳብ በውስጣችን እንዲመጣ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው? ልሂድ ወደ ቀጣዩ። ግልጽ ነው ለሁላችሁ? እሺ ቀጣዩን ምንድን ነው ያልኳችሁ? በግብር ስላልተገለጠች። አሁን ወደ ምስጢረ ሥላሴ ደግሞ ለወስዳችሁ ነው። በግብር ስላልተገለጠች ማለት ቅድም ሲያስተምሯችሁ መምህራችን የተወሰነውን ወንቋ አስረድቷቸዋል። በደንብ እኔም ለማንሳት ሞክሬያለሁ። አንድ አምላክ ሦስት አካል እንላለን አይደለ? ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ስናነሳ ሦስት አካል ሥላሴ በአንድም ሦስትም ናቸው እንላለን አይደለ? ሦስትነታቸው በምን ነው ስንል መቼም እንግዲህ ቀላል ጥያቄ ጠይቀን ብላችሁ ቅር እንደሚላችሁ አውቃለሁ። ቢሆንም እንዴት አደርጋለሁ? የተሰማችሁ አይደለ? በስንት ነው ሦስት የሚሆኑት? ወይም ደግሞ በምን ነው? በስም እሺ፣ በአካል እሺ፣ በግብር አንድ ሆነ። እናንተ ታውቃላችሁ። ደግሞ ወደዛ ጠለቅ አድርጌ ኩነት ይባላል በሥላሴ በትምህርተ ሥላሴ አስተምሮ። ኩነት ማለት ምንድን ነው ከተባለ አብ ልብ በደንብ ያዙ። አብ ምን አልኳችሁ? አብ ምንድን ነው? ወልድ ደግሞ ምንድን ነው ታውቁታላችሁ። በማቴዎስ ወንጌል የተገለጠው ማነው? ገታ በዮሐንስ ወንጌል ምንድን ነው? ወልድ ቃል፣ መንፈስ ቅዱስስ እስትንፋስ። ሥላሴን አንድ የሚያሰኛቸው በነገራችን ላይ ይሄ ነው። ሦስት አካል አላቸው፣ ግን ስንት ልብ አላቸው? በደንብ መልሱ እስኪ። በዛ አካባቢ ግን ሳይተኙ ይቀራሉ። ምናልባት እስኪ አንቺዎች ካላችሁ አልኳቸው ተኝተዋል ይመስለኛል እንዳይተኙ። ስንት አካል አላቸው? ሦስት አካል፣ ግን ስንት ልብ አላቸው? ሦስት አካል አላቸው። አሁንም ስንት ቃል አላቸው? አንድ ቃል። ሦስት አካል አላቸው። ስንት እስትንፋስ አላቸው? አንድ እስትንፋስ አላቸው። ለዚያ አኮ ከመ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ እንደ አብርሃም ይስሐቅ እንደ ያዕቆብ ያሉ አይደሉም። ምክንያቱም ምንም ግንኙነት የላቸውም። አብርሃም የራሱ የሆነ አካል አለው፣ የራሱ የሆነ ልብ አለ፣ ቃልም አለ፣ እስትንፋስም አለ። ያዕቆብም ይስሐቅም እንደዚህ መገናኘት የለም። በሥላሴ ዘንድ ግን አካላቸው ሦስት ቢሆንም አንድ ነገር አላቸው በዚህ መካከል። ስለዚህ በአብ ልባቸው እንደመሆኑ በአብ ምን ይላሉ? ስለደንብ ነገር በአብ ምን ይላሉ? በወልድስ በቃልስ ምን ያደርጋሉ? ይናገራሉ። ስለዚህ ምን ማለት ነው በግብር ስላልተገለጠች የሚለውን ለማስረዳት አባቶቻችን በቅዳሴ ማርያም ሲተረጉሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሀለዩ፣
ወይም ደግሞ ይህንን ሲያቀኑ ያስባሉ ብላችኋል እናንተ በቅዳሴያችሁ ምትል እንደሱ አይደለም። ግን ሲቃና በሊቃውንት አሰቡ ነው። ለምን በሥላሴ ዘንድ እንደ ፎርሙላ የምነግራችሁ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የሀሳብ ቅደም ተከተል የለም። ምን አልኳችሁ? ይሰማችኋል? የሀሳብ ምን የለም? የሥራስ አለ ጊዜ ግብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ የሀሳብ ቅደም ተከተል የለም። ሀሳቦቹ ለአንድ ጊዜ የተካተቱ ናቸው። እንደኛ የሆነ ነገር ረስቶ አይት እዛ ላይ የሚል አምላክ አይደለም። አንድ ጊዜ ያስባል፣ ግን በየጊዜው ይሰራል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እንደዚህ ስለሆነ ምን ብሎ ያቀኑታል? በፊታችን ይህን ወይም ደግሞ ያስባል ብሎ አሰቡ። ለምን? ስለታሰቡ። ስለዚህ ህልፈተ ዓለምን ይላሉ በትርጓሜያቸው። ሥላሴ ምን አሉ? አሰቡ። በማን ልብ አሰቡት አልኳችሁ? በማን ልብ አሰቡት? በአብ ልብ ታሰበ። ስለዚህ ለምን ወልድ አላወቃትም? ለመመለስ በአብ ልብ ታስባለች። ወልድ ደግሞ ምንድን ነው? ቃል ነው። ስለዚህ በወልድ ከተነገረች ዓለም ምን ይላል ማለት ነው? ከተነገረች ምን ይላል? ያልፋል ማለት ነው። በግብር ተገለጠች፣ ታስባለች። ነገር ግን ወልድ መነገሪያ ነው። ትለፍ ከተባለ ምን ትላለች? ሰማይ ወምድር ያለፈው ቃል ያለ ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃል ግን እግዚአብሔር እለት ባለ ጊዜ ትምህርት ታልፋለች፣ ትጠቀልላለች ማለት ነው። ስለዚህ በግብር ተገለጠች አልተገለጠችም የሚለውን ሀሳብ ያነሳውላችሁ። በአብ ሕሊና ታስባለች፣ በወልድ ግብር ግን አልተገለጠችም ማለት ነው። ግልጽ ነው ሀሳቤ? ስለዚህ አንድ ሰው በልቡ አስቦ በቃል ባይናገረው አውቆታል አላወቀውም? አውቆታል አላወቀውም? አውቆታል ማለት ነው። ወደ ግልጽ ነው። ወደዛ ሊሆን ነው። አሁን ልቀጥል አይደለ? በመቀጠል ደግሞ ከእኛ ህይወት ጋር ያገናኘው እኛ በዝግጅት እንድንኖር ነው። ለምን እንዲህ አልከን ካላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምታውቀው የጥያቄ ነው አይደል? ጥያቄ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ሁለት ጥያቄዎች ጠይቀውት ነበር። ማይዜ ከውን መጽሐፈከ ወመንት ተአምሩ፣ መቼ ትመጣለህ? ምልክቱስ ምንድን ነው? ስለዚህ ምልክትና ምን ጠይቀዋል? ጊዜና ምልክት። ምንና ምን ጠይቀዋል? ምልክቱ በጣም አሁን ያለው ነው፣ እኛም የምናየው ስለሆነ ይህንን ምልክት ነግሯቸዋል። ጦርነቱን፣ ጋጋታውን፣ ፍቅር መጥፋቱን፣ እነዚህን ነገሮች በቃና ላይ ሲደርስ ግን ያ ከተነገረ በኋላ ወይን ተሰው የት ይለት ወይ የት ይሰዓት አልቦ ዘያምራ። ስለዚህ ቀን ግን ምን አላቸው? የሚያውቃት የለም ወይም ቢሆን አያውቃትም። ለምን? የዛን ጊዜ እነሱ ቀኑን አውቀው በዛ ለመዘጋጀት ነበረ። እውነት ለመናገር አሁን እያንዳንዳችን እየሰማችሁ ነው። እንደው የዛሬ ዓመት ትሞታላችሁ ብንባል እንዴት ነው የምንለው? ምናልባት በተለይ ረዘም ላለው ምስል 80 ዓመት ትሞታላችሁ ብንባል እየሰማችሁ ነው። ይህማ ጥሩ ቀን ያለ አንድ 60 ዓመት ትንሽ በዓለም ልቆይና አንድ 60 ዓመት ላይ ንስሐ እገባለሁ፣ ወደ ቤተክርስቲያን እመለሳለሁ። ስለዚህ ምንም ችግር የለብኝም ማለት ነው። 80 ዓመት አለ እያለ ሰውን እየገደለ ጭካኔ እያበዛ አረመኔነት እየበዛ ሞቱን አውቆ በሚሞትበት ቀን ግን ለዝግጅት ሊዘጋጅ ይችላል አይደል? ሰው ዛሬ ስለምታውቁ አብዛኞቻችን ለምን ንስሐ የማትገቡ? ገና ምንም ጀምር ኋላ መጣ የለ እንዴ? ስጋው ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ስላሉ፣ ስለዚህ ክርስቲያን ማለት ደግሞ በቅዱስ ሉቃስም እንደተነገረ ጌታችን እንደነገር ቅንቱ ኃጢአትክሙ ፍትወ ይኩን መኃትወክሙ፣ መብራታችሁ የበራ ወገባችሁ ምን ያለ የታጠቀ ይሁን፣ በተለይም ደግሞ ድለዋኒክሙ ንበሩ፣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ስለዚህ ምን ለማለት ነው ይህን ያነሳሁት? እያንዳንዳችን በዝግጅት ልክ እንደ አርበኝነታችንም ደግሞ በብዙ ከምናየው ጋር ሳይሆን በመንፈስ ከማናያቸው ውጊያን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተለማመዱ እንደኛ የሚደግሙ ሳይሆን የማይደግሙ አጋንንት ጨለማ መናፍስት ጋር ስለሆነ ከእነዚህ ጋር እየተጋባን እየቸኮልንና እየተፋጠን ወደ ረፍቱ ለመግባት እንችል ዘንድ ራሳችንን እናዘጋጅ ዘንድ እየተነገረን ኃይለ ቃል ነው። ስለዚህ በአጭሩ ደግሞ እንዲሁ ሆኖ እንደማይቀርባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ስለዚያች ቀን ያውቃታል። ስለምን ተነገረ? ስለነገርኳችሁ ስላብራራሁላችሁ ነገሮች እንደዚያ ብሎ ተናገረ። ትንቢቱን ለመፈጸም ሰሞኑን ለማረጋገጥ በግብር ስላልተገለጠች እኛ እንደተዘጋጀን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማያውቃት አይደለም ነው። ምናልባት ግልጽ ከሆነላችሁ ቀጥሎ ደግሞ